Hi everyone, வணக்கம் and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Up time on the 9:01 p.m. in Toronto and the weather is -4 degrees Celsius. வணக்கம் போல எங்களோட அஜெண்டா இன்னைக்கு பார்ப்போம். முதலாவது நாங்கள் எங்களோட கோவிட் நம்பர்ஸை பார்க்க போகிறோம் இன் கனடா ப்ராவின்ஸ் பை ப்ராவின்ஸ். அதுக்கு அடுத்து தான் எங்களோட டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் we have Doug Ford. அவர் வந்து COVID-19 வேக்சினை பற்றியும் கலைக்க போகிறார். as well as நிறைய பேர் இப்போ வண்டர் பண்ணுவீங்க பிள்ளைகள் நிறைய பேர் பிரேக்கை விட்டு இப்போ ஸ்கூல் விட்டு நிற்கிறியும் இந்த ஸ்கூலில் வந்து they're actually delaying in class போகிறது. ஸோ January 25th வரைக்கும் டிலே பண்ணுறியும். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் we're gonna talk about that. and எங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு இன்றைக்கு we have Quebec curfew பற்றி ஸோ நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குதுண்டு. குபெக்கில் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கெல்லாம் வழியில் அதுக்கப்புறம் போகக்கூடாத வழியால். ஸோ அதை பற்றி we have Geneviève Guilbault, who is the Quebec Deputy Premier and Public Safety Minister. அவ கலைக்கிறா. And then we have our currency for today. A lot of good news currency ஓடையும் நம்பர்ஸ் நல்லா ஹையாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் really good day காசு அனுப்புறதுக்கும். எங்களோட கலையரங்கம் போர்ஷனுக்கு we have Sahana Viswanathan. அவர் மேஷப் 2 பாட்டு வச்சு செஞ்சுருக்கா. So we'll have a watch at that. And then we have our weather and then our news. So first I'm going to COVID numbers of Pop. Canada indika total 8,343 cases இருக்குது. இதில் வந்து Ontario 3,519, deaths 89. Quebecல வந்து 2,519, deaths 74. Alberta 968, deaths 24. British Columbia 761, deaths 8. Saskatchewan 334, that's 3. Manitoba 208, New Brunswick 24, Nova Scotia 4, Yukon 3, and Prince Edward Island 1. Indian total cases up to date, Canada வந்திருக்கு 635,134, and total deaths இன்றைக்கு வரைக்கும் 16,579. ஸோ நம்பர் இப்போ பார்த்தீங்களா நாங்கள் லாஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2,000, 2,500, அப்புறம் 3,000 ரெக்கார்ட் ஹை வந்தாச்சு. இப்போ 3,500 நிற்கிறோம். ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு போகுது. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹாவ் டு டேக் பிளேஸ். வேக்சின் இப்போ வந்திருக்குது. ஸோ அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் டக் ஃபார்வர்ட் டு போம். ஸோ ஹாவ் அ வாட்ச் அட் தட். Dr. Kevin Smith, CEO of UHN, and his whole team that are leading when it comes to vaccines. Dr. Smith was just telling me they can ramp up to 3,000 vaccines a day, vaccinations, and I'm just so grateful for all the hard work. We are going to run out of vaccines, and I'm just asking. I know I talked to Chrystia Freeland, and I know the federal government's working their backs off. They're working around the clock. And I just want to thank the Deputy Prime Minister and the Prime Minister for working so hard and getting the vaccines. But folks, we will be running out of vaccines. Ontario is ramping up. And I've always said, you know, throughout this whole pandemic, we might have a couple bumps, but when Ontario, the rubber hits the road, we lead the country, as we're leading right now with more vaccinations than anyone else in the entire country. We're vaccinating 40% of the population. And it's just amazing work. So I want to thank you, Dr. Smith, and your entire team that is leading the way. So we're very grateful. I also want to give a shout out to Cam Love, Dr. Etchis in Ottawa. There are other leaders in the team. I had an opportunity to speak to the CEOs, and we have the best CEOs of all the hospitals in Ontario, anywhere in the world. Had an opportunity to speak to the public health units, and I want to thank them. All of these folks have been working around the clock for over 10 months, and we're going to get there, folks. We're going to get everyone vaccinated, and we'll be out there going full steam. So thank you for all your help. And that goes to all the hospitals and all the public health units right across this province. Very grateful. Yeah, you know, it's despicable and it's disgusting that happened down in the U.S. But it just goes to, I talked to Chrystia last night about this. It's amazing
how we may be from different parties, but how well we work together. You know, I had an opportunity, I called her at home, her son answered, and it's just that bond and that friendship that we've built up, and that will never disappear. But the collaboration that this country has seen between the municipalities, all 444 municipalities, all the mayors, the provincial government and the federal government, I've never seen anything like it. And we're going to continue collaborating and cooperating with each other. And again, I just appreciate everything everyone's doing. We will get through it, so thank you. We will run out, outside of the shipment, I think it arrived today or maybe last night, we would have run out of vaccines. I can pass this to Dr. Kevin Smith. He's on to me about getting vaccines. Every CEO of every hospital, the PHUs, public health units, are going to be running out of vaccines. And again, I know the federal government's doing everything we can, but we are moving 15,000 vaccinations yesterday alone, and that's just going to continue to climb. Never, ever sacrifice our kids going back to school if the health table and the doctors are telling me not to do it. Folks, there was proof in the pudding. Before the Christmas holidays, you know, we saw positivity rates of 3%. Now, the information I received as of late yesterday afternoon, that has jumped 116%. I'm going to repeat that, 116%. And it just goes to show you the education plan that Minister Lecce put out there was working. As soon as we went through Christmas, everyone got together, we saw young children, when they're going to get tested, it is now at 20%. So 1 in every 5 children under the age of 13, they're testing positive. That's not mentioning all the other kids that haven't been tested, that might have a runny nose or a cough. So I will never, ever put our kids in jeopardy. No matter what decision is made, I will protect our kids at all cost. Hi guys, welcome back. So Doug Ford இந்த வேக்சின் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். ராப்பாளாக இருந்து அந்த வேக்சின்ஸ் எவ்வளோ நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எல்லாமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம்ண்டு அண்ட் அதை ரன் அப் பண்ண போது தான் சூனா நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு டெலிவரி வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். So அந்த டெலிவரி வந்த அப்புறம் சேம் திங் they're going to try rolling it out as much as they can எல்லாருக்கும் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இன் கிளாஸ் பிள்ளைகளை பற்றி இன் கிளாஸ் லேர்னிங் வந்து புஷ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு 5 பேருக்கு ஒரு பிள்ளையாவது 13க்கு கீழால் பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் பண்ணுறேன். எஸ்பெஷலி இப்போ அந்த கிறிஸ்மஸ் டைம் எல்லோரும் ஃபேமிலிஸ் ஒன்றா இருக்கும்போது ஸோ லாட் ஆஃப் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் போகிறதுக்கு அந்த வரத்தும் தொத்துறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இல்லாட்டி ஜஸ்ட் உங்களுக்குள்ளேயே வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரே இடத்துக்குள்ளே இருக்குண்டாலும் அந்த வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கும் கணக்கு வாய்ப்பில் இருக்குது. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு போனபடியாக they don't want to பிள்ளைகள் திருப்பி go back into school because எல்லாருக்கும் ஆபத்து தான், டீச்சர்ஸுக்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி whoever it is, even வீட்டு உள்ள ஆக்களுக்கும் பரறதுக்கு they don't want any more chances. ஸோ இதில் number of cases எல்லாம் கூடுதல் தான், it is increasing. Doug Ford அவன் கன்சல்டேஷன் உங்களோட Ontario Chief Medicalோட சேர்ந்த அப்புறம் தான் சொல்லியிருக்கேன். Southern Ontario வந்து ஸோ 27 Southern Ontario public schools அவையில் வந்து they're going to push it off. Northern areas வந்து இப்போ குறைய cases, one population கொஞ்சம் குறைவு தான், but case numbersum it's a little bit less there. So அவையில் actually Monday, so January 11th அவை in-person classக்கு போவியும். Southern Ontario மட்டும்தான் they're going to push it off for now. January 25th இப்போதைக்கு டேட் வச்சிருக்கேன். President of Elementary Teachers Federation of Ontario அவையில் actually இப்போ யோசிக்கிறேன், இப்போ எல்லாம் லாக்டவுனாக இருக்கும்போது ப்ராவின்ஸ் ஃபுல்லாக லாக்டவுன் இருக்கும்போது ஏன் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அனுப்ப பார்க்குறீங்களேன்ட்டு, which is a valid question. எல்லாம் லாக்டவுனாக இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் நாங்கள் சேஃப்டி பார்க்கும்போது ஸ்கூலுக்கு மட்டும் ஏன் அனுப்புகிறோம்ண்டு. I know with a lot of வேலையில் சில வேலை பிள்ளைகள் விட்டு இருக்கிறதாலையும் it's hard for parents வேலை பார்க்குறதுக்கும் அண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும். ஸோ சில ஆக்களுக்கு I do understand கஷ்டம்ண்டு, பட் ப்ரையாரிட்டி வந்து எங்களோட சேஃப்டி ஹெல்த் தான் நாங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு they are doing this. அடுத்தவங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு Quebec curfew. ஸோ இதுக்கு வந்து like I said, Quebec Deputy Premier and Public Safety Minister Geneviève Guilbault. ஸோ அவர் எப்படி வச்சுருக்கேன், let's watch that.
I want to take a few minutes to go over the curfew that was announced by the Premier yesterday. For most of you who respect the sanitary measures, this will not change your lives a lot. But for those who still like to gather with friends, the ball game just became way more difficult. For the next 4 weeks, starting Saturday, anyone will be forbidden to go outside of their homes between 8 p.m. and 5 a.m. Of course, our police officers will act diligently and use their judgment. I want to take this opportunity to congratulate and thank them for their great work since the beginning of the pandemic. They work tirelessly to protect the population, but I want to be clear, they will be able to issue fines ranging from $1,000 to $6,000 if a person doesn't respect the curfew. There are some exceptions though. For example, if someone needs to work or is transporting some merchandises or goods in Quebec, they are allowed, of course, to circulate in the curfew hours. A complete list of exceptions and examples of exceptions will be available on the government website. If you work and get pulled aside, you will have to showcase an attestation from your employer. We all know that these measures are demanding, but ultimately, we are doing this to save lives. We are increasing vaccination cadence, and I can assure you there is hope, and I have confidence in our collective force. Well, Saturday and for the next 4 weeks, it will be way more difficult for a person to go in another house to gather because after 8 p.m., you cannot circulate in the streets, whether you are walking or in your car, you cannot go in another person's house. So if you are indeed outside of your home, you can be intercepted anytime by a policeman or woman, and you will have to explain why you are circulating. And if you don't have a legitimate reason, you can have a fine of $1,000 or more. And if you want to go to another person's house, whether you go before 8 p.m., but you cannot come back from there until 5 a.m. the next day. So it will be a lot more complex for people to go in another person's house in the evening or the night. And since there is a curfew, there should be nobody or very less people on the streets, so it will be easier for our police officers to cibler, to see people on the streets or in their cars. If someone needs to go to work, he or she can go. So the most practical way to demonstrate that you have a legitimate reason to circulate because you go to work is to have this paper from your employer that says you are indeed an employee and you are going to work between, you have to go to work between 8 p.m. and 5 a.m. So there should be absolutely no problem for them to go to work. First, there were close to 1,500 fines that were given since December. So a little more than a month. In a little more than a month, 1,500 fines were given. So this is a pretty high number. So it is important to remind that there are fines being given to people and people are being held accountable for the bad decisions that they make. So that's the first point. And the second point is that there will always be probably sensibilization and reminding of the rules that will be made by police officers. This is part of their work, the prevention. But as we go along in the pandemic, rules are clear. I don't think that there is one Quebecer that still don't know that you cannot gather, that you have to wear a mask, that you have to keep a distance between people, and other rules like that. So we are expecting that police officers will apply the new rules with the curfew, and how will they do that? It is their appreciation and judgment. We changed lives for the better, especially when you need it most.
change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back. So Geneviève Guilbault சொன்ன மாதிரி just ஒரு recap எல்லாருக்கும். ஸோ Quebecல வந்து ஒரு கர்ஃப்யூ இருந்தது இப்போ வைக்கிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங் January 9th, அதாவது இந்த ஃப்ரைடேலேருந்து 8 மணி பின்னேரிலிருந்து 5 மணி காலையில் வரைக்கும் யாரும் வீட்டை விட்டு போகக்கூடாது. சும்மா ஜஸ்ட் எதுக்குண்டாலும் ஒரு வேலை ரீசன் இல்லாமல் நீங்கள் போகக்கூடாது. ஸோ என்னென்ன ரீசன் நீங்கள் போகலாம்னா, இப்போ வேலை உங்களுக்கு இருந்துச்சுண்டா, இல்லாட்டி நீங்கள் மெடிக்கல் ஏதாவது பிக்கப் பண்ணணுமெண்டா, இல்லாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமெண்டா, அந்த மாதிரி காரணமெண்டா எஸ் நீங்கள் வெளியால் போகலாம். ஆனால் இந்த நேரம் உங்களை போலீஸ் நிப்பாட்டி கேட்கலாம், நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க, எதுக்கு போகிறீங்களேண்டா அதுக்கு ப்ரூஃபும் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போகிறேன்டா, நீங்கள் எம்ப்ளாயர்லேருந்து ஒரு லெட்டர் இருக்கணும், நீங்கள் இந்த இடத்துல அப்படி வேலை பார்க்குறீங்க, இந்த ஹவர்ஸுக்கு போனோம்ண்டா. ஸோ அந்த மாதிரி லெட்டர் காட்டினா தான் உங்களை ஃபைன் இல்லாமல் விடுவாங்க. இல்லாட்டி நீங்கள் கடையில் போய் மறந்து ஏதாவது வாங்கணுமாட்டா அந்த ரிசீட்டை காட்டணும். ஸோ வேலை எதுண்டாலும் அவை உங்களுக்கு கேட்கலாம், நீங்கள் அதுக்கே கேட்ட மாதிரி ப்ரூஃப் ப்ரொவைட் பண்ணணும். நீங்கள் அப்படி காட்டாட்டி தே கேன் ஃபைன் யூ. அந்த ஃபைன் வந்து $1,000 ஸ்டார்ட் பண்ணி $6,000 வரைக்கும் அந்த ஃபைன் போகலாம். ஸோ மேக் ஷூர் நீங்கள் ஃப்ரைடே தொடங்கி ஏதாவது வெளியில் போகணுமெண்டா உங்களுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கணும் இஃப் யூ டூ கோ அவுட். ஸோ ஜஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் தட். இந்த மாதிரி நிறைய போலீஸும் அட்டெண்டன்ஸ் லெவலை கூடுவாங்க. ஸோ கூட போலீஸ் ஆக்களும் சுற்றி கொண்டு இருப்பியும் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் யாரும் அந்த டைம் தெரியாமல் இருக்கிறேன்ட்டு வெளியில் போகாமல் இருக்கிறேன்ட்டு. ஸோ அதனால் மேக் ஷூர் ஜஸ்ட் அகேன் நீங்கள் வெளியில் போகிறாண்டாலும் ஒரு எமர்ஜென்சி இருந்தாலும் மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் ப்ரூஃப் அதுக்கு வச்சுருக்கீங்களேண்டு. இப்போ சில காரணத்துக்காக தே டூ அலவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ். இப்போ உங்களோட வீடை வந்து உங்களுக்கு சேஃப் இல்லாட்டி ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வீட்டில் இருக்க தேவையில்லை, நீங்கள் அந்த காரணத்தை தேடி நீங்கள் யூ கேன் கோ அவுட் சைட், லுக் ஃபார் ஹெல்ப் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ நீட் டு டூ. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் ஓகே. அடுத்தது ஹோம்லெஸ் பீப்புளுக்கு என்ன ஆகும்ண்டா, ஹோம்லெஸ் ஆக்களுக்கு தேர் லுக்கிங் ஃபார் ஷெல்டர்ஸ் as well. ஸோ வெளியாலையும் யூ won't see anyone outside அந்த நேரம் too. ஸோ ப்ளீஸ் டூ மேக் ஷூர் ஆஃப் தட். அங்களோட GTA ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தே ஆர் ஆக்சுவலி ரீடிரெக்டிங் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருந்த பிள்ளைகளுக்கு சிக்கிட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவை தேர் ரீடிரெக்டிங் தம் ஓவர் தேர். A lot of people இப்போ கோவிட் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு போகிறபடியாக கோவிட் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த பெட்ஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ 2 ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போதைக்கு, அதாவது டொபக்கோ ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலும் பிராம்ப்டன் சிவிக் ஹாஸ்பிட்டலையும், அந்த 2 ஹாஸ்பிட்டலையும் தே ஆர் டிரெக்டிங். யாராவது பிள்ளைகள் வந்தால் அவை அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நிற்கணுமெண்டா, ரூம் வழியை நிற்கணுமெண்டா, இஃப் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ரூம் சிக்கிட்ஸுக்கு வந்து டொராண்டோவில் இருக்கிற சிக்கிட்ஸ் அங்கே டிரெக்ட் பண்ணி விடுறோம். ஸோ நீங்கள் அங்கே தான் போக வேண்டி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் மெட்டர்னிட்டி யூனிட் பிள்ளை பிறக்கிறேன்டா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் யூ கேன் ஸ்டில் கோ டு தீஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். பட் நீங்கள் செக்இன் பண்ணும்போதே தே மைட் ரீடிரெக்ட் யூ. ஸோ ஒரு ஹெட்ஸ் அப்பாக வச்சுக்கொள்ளுங்க. So again, Etobicoke General and Brampton Civic Hospitals. அடுத்தது we are going to have a look at our currency for today. So அதை பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி இலங்கை 156.25 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 58 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.64 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.02 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ.
சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. ஸோ கரன்சியில் பார்த்தீங்களா இப்போ சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரியலி குட் டே நம்பர்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு. ஸோ 156.25 ருபீஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ். ஸோ அந்த கரன்சி ரேட் இருக்குது. இந்தியாவுக்கு வந்து 58 ருபீஸ் இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் மறந்துருப்பீங்களோன்னு தெரியாது, கொலம்பியா எந்த பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் போனாலும் ஜனவரி 31st வரைக்கும், ஸோ எண்ட் ஆஃப் ஜனவரி வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்களா சர்வீஸ் ஃபீ உங்களுக்கு 0. ஸோ அதை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு, இந்த ஹை நம்பர்ஸும் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு, இஃப் யூ வாண்ட் டு சென்ட் மனி யூ கேன் டூ தட். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போகிறது எங்களோட டாப் பேங்க் எக்கானமிஸ்ட். அது வந்து கனடா அண்ட் எக்கானமி பற்றியும் கோவிடை பற்றியும் எங்களோட ரெக்கவரி பற்றியும் அது கலைக்கிறேன் கொஞ்சம். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் அ லுக் அட் தட். ஸோ இதில் பார்க்கும்போது BMO பேங்க், ஸோ BMO ஃபைனான்ஷியல் குரூப், அவன் சீஃப் எக்கானமிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்டா, விர்ச்சுவலி எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் எல்லா பகுதியிலும் வந்து கனடா எக்கானமி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகணுமெண்டு. இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸிங். ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் ஒரு ஃப்யூச்சரில் பார்த்து ஓகே பிளான் பண்ணி ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அப்படி சொன்னாங்க. இப்போ கோவிட் இருக்கிறபடியே அது ஒரு ஃபேக்டராக வச்சுருந்து கோவிட் வேக்சின் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த ரோல் அவுட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. ஸ்லோவாண்டா இது ரன்னிங் அவுட் குவிக்லி. ஸோ எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரே நேரத்தில் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். ஸோ அந்த கோவிட் வேக்சின், அந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த வேக்சின், இட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் லெஸ், அது ஒரு ஃபேக்டராகும். அண்ட் as well as இப்போ கோவிட் வேக்சின் எவ்வளோ பேர் நாங்கள் கண்டெயின் பண்ணி அதை வைக்கலாம்ட்டு, அது எவ்வளோ தூரம் we can actually get rid of it. ஸோ இந்த 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான் எங்களை இப்போ எஃபெக்ட் பண்ணதுண்டு. அது எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்களா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வேக்சின் இப்போ எல்லாரும் எடுக்க இயலுமெண்டா நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு திருப்பி போகலாம், தியேட்டர் வழியை திருப்பி போகலாம், அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ஸ், எதுக்குண்டாலும் அட்ராக்ஷன்ஸ், டூரிசம், அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸை வந்து நிறைய காசு வருது எங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் நாங்கள் இப்போ வேக்சின் போடாமலே இப்போ யோசிக்க மாட்டோம். உண்மையாக போமா இல்லையாண்டு ஊபர் ஈட்ஸ் எதுண்டாலும் எப்படி கான்டாக்ட்லெஸ்ஸாக நாங்கள் செய்வோமோ அதுதான் இப்போ யோசிக்கிறோம். ஆனால் வேக்சின் போட்டால் அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் ஹாஃப் பாப்புலேஷன் ஆகுது. சரி ஓகே போகலாமண்டு, இப்போ வேக்சின் வந்தாச்சு எடுத்தாச்சுன்ட்டு அந்த ஒரு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணுமெண்டு அதில் செய்வாங்க. ஸோ அது துப்புரவாக இல்லாட்டி ஃபார் ஷுர் மோஸ்ட் பீப்புள் அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. உயிரை பணியாக வச்சு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் தங்களுக்கு செய்யணும்னு அவசியமோடு யோசிச்சு அதை ஃபுல்லாகவே செய்ய மாட்டோம். another ப்ராப்ளம் இஸ் இப்போ ஒரு மியூட்டேஷன் வந்திருக்குது கோவிடில். ஐ திங்க் சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நியூஸில். இது வந்து யூகேலேயும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேயும் ஒரு மியூட்டேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த மியூட்டேஷன் வந்து இஃப் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் கனடாவில் வைடாக எங்களுக்கு கனடா முழுக்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிச்சுட்டா அது ஒரு பிரச்சனையாகும். பிகாஸ் அது பேசிக்லி லைக் லுக்கிங் அட் ஹோல் நியூ வைரஸ் மாதிரி. அது என்ன செய்யலாம் எது செய்யலாம்னு எங்களுக்கு அது யோசிக்கவே டைம் எல்லாம் எடுக்கும். ஸோ அதை கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்களா எங்களோட எக்கானமி வர வேண்டிய நிலைமையில் வந்தது ஓகே இன்க்ரீஸாக வரணும்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தபடியாக கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் கோயிங் அவுட் அகேன். இப்போ சொன்ன மாதிரி நிறைய restaurants இதெல்லாம் still closed ஆகிருக்கிறபடியாக அந்த first quarter of the year எக்கானமிக்கு ஃபுல்லாக 0 ஆகிடும். We won't be able to exercise it as much as we're supposed to. RBC chief economist அவரே என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா unemployment rate வந்து it's actually dropped. So 8.7%லேருந்து 8.5% வரைக்கும். So a lot of people இப்போ வேலையில் people are getting it, people are not getting it, they're losing jobs, things like that are happening. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களோட எக்கானமி கவராமல் இல்லையாண்டும் இருக்குது. ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் வேஜஸ், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதெல்லாம் ஸ்பீக் பண்ணும்போது இப்போ பார்த்தீங்களா ஆகஸ்ட் 2020லேருந்து அண்ட் ஆகஸ்ட் 2019லேருந்து there's a big difference, especially in Quebec, wages உங்களோட சம்பளத்துக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாஃப் நம்பர் எவ்வளோ பேர் நாங்கள் எம்ப்ளாய்டாக வச்சுருக்கோம்னா அது குறைஞ்சிருக்குது. ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் காசு எல்லாம் முதல் கொடுத்த மாதிரி இருக்குது. இது ஏனெண்டா காரணம் மெயின்லி வந்து உங்களோட ஹெல்த் செக்டருக்கு தெரியும் நிறைய நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் இப்போ ஹையர்டாக கூட ஹவர்ஸ் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்குது. பிகாஸ் கோவிடுக்கு நாங்கள் அட்டென்ட் பண்ணணும்ன்றபடியாக. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறபடியாக வேஜ் இன்க்ரீஸாக இருக்கிறபடியாக ஸ்டில் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி இஸ் கோயிங் அவுட் பட் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் எம்ப்ளாய்டு. இப்போதைக்கு ஆக்சுவலி ஆஃபீஸ் வேலைக்கு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுற ஆட்கள்
Quebec வந்து they've actually said government 25 cents increase நாங்கள் கொடுக்கலாமுண்டு. சில ஆக்கள் அது கொடுத்துருக்கேன், சில ஆக்கள் இன்னும் கொடுக்கல. ஸ்டில் இப்போ புதுசாக சொன்னபடியாக they're still getting used to that, but that is another thing that is out there as well. அடுத்தது we are going to have our கலையரங்கம் portion, ஒரு ட்ரீட்டா. So we have சஹானா விஸ்வநாதன், அவர் 2 பாட்டு மேஷப் செஞ்சுருக்கா. So let's have a hear that. Watch. என்னுடைய பெயர் சஹானா விஸ்வநாதன். நானும் சில திறமையான கலைஞர்களும் சேர்ந்து ஒரே நாள் எனும் பாடலையும் லகஜாகலே எனும் ஹிந்தி பாடலையும் இணைத்து நிலாவில் பார்த்தது என்ற பாடலை உங்களுக்காக தருகின்றோம். இப்பாடலை தரும் கலைஞர்கள் தயாரிப்பு மற்றும் ஆக்டோபேட் திரு பாபு ஜெயகாந்தன், கீபோர்ட் இசை திரு அனோஜன் லதன், கிட்டார் இசை திரு அருணன் லதன், தபேலா திரு ஆந்தனி பகீரதன் மற்றும் வீடியோ பதிவு செய்தவர் திருமதி சீனிவாசகம். உங்கள் ரசனைக்காக இதோ நிலாவில் பார்த்தது. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Ture Raja.
இப்போ டைம் வந்து 9:31 p.m. in Toronto and the temperature is -4 degrees Celsius in Toronto. அடுத்தது உங்களோட டாக்ஸஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களை இன்கம் டேக்ஸில் வந்து மார்ச் டைம் யூஸ்வலி எல்லாம் சேரவே April 30th முதல் நாங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும்ண்டு. இந்த டைம் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி இந்த டைம் எல்லாரும் எடுத்து உங்களோட T4s எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ப்ளேஸாக வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருந்துக்கிட்டு we give it to our accountants யூஸ்வலி மார்ச் April டைம் அதை முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இதை பற்றி ஸோ இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸஸை பற்றியும் இன்கம் டேக்ஸ் பற்றியும் அண்ட் ஃபேமிலி இன்கம் டேக்ஸை பற்றியும் we have உங்களோட எக்ஸ்பர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அரியரன். அவர் he's going to talk to us about that. வணக்கம் நேயர்களே, நாங்கள் இன்று வருமான வரி பத்திரங்களை தனிநபராக இருப்பவர்கள் எப்படி பூர்த்தி செய்வார் அல்லது குடும்பமாக இருப்பவர்கள் எப்படி பூர்த்தி செய்வார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். தனிநபராக இருப்பவர்கள் அது மட்டுமில்லை, வருமான வரி பத்திரம் வந்து உங்களுடைய ஒவ்வொருவருமே தங்களுடைய வருமானத்துக்குத்தான் அவர்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணுகின்றார்கள். இதில் மனைவியாக இருந்தால் என்ன, பிள்ளைகளாக இருந்தால் என்ன, அவர்களுடைய வருமானத்தைக்கு அவ்வளவு அது பாதிப்பு ஏற்படலாம். சில வேளைகளில் அவர்களுடைய வருமானம் இல்லை என்று சொன்னால் அதில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு குடும்பஸ்தரை பார்க்கும் பொழுது அவரும் அவரது மனைவியும் இருப்பார்கள். ரெண்டு பேருக்குமே ஓரளவுக்கு இன்கம் இருக்குமானால் அவர்கள் தங்களுடைய இங்கத்துக்கே தாங்கள் டேக்ஸ் பே பண்ணுவார்கள். ஒரு மனைவிக்கோ ஒரு கணவருக்கு இன்கம் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் கடந்த வருடத்தில் இருக்கிற அந்த அவர்களுடைய லிமிட் இருக்கின்றது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு $13,000 ஆன லிமிட். அந்த லிமிட்டுக்கு விட குறைவாக இருப்பின் அதன் பகுதியை கணவரோ மனைவி அதை எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஆகவே இதை சேர்த்து அதிகமாக கூடுதலாக வருமானம் குறைந்தவர்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்வது நல்லது. அது மட்டுமில்லை, உங்களுடன் ஒரு வயது போன அம்மாவோ அப்பாவோ பாட்டனோ யாரோ இருப்பார்களானால் அவர்களுக்கு டிசபிலிட்டி இருக்கும் தருவாயில் நீங்கள் அவரை கவனிப்பவராக இருந்தால் அந்த டிசபிலிட்டி கிரெடிட் அவருக்கு இன்கம் இல்லாட்டில் அவர்களுடைய இருக்கிற டிசபிலிட்டி கிரெடிட்டை நீங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகும். எனவே நீங்கள் கூடுதலாக வருமான வரி பத்திரங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது உங்களுடைய வருமான வரி செய்பவர்களிடம் போய் உங்களுடைய குடும்ப விவரங்கள் முழுவதையும் கூறி அதன் மூலம் பத்திரங்களை பதிவு பூர்த்தி செய்வது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்பொழுது நாங்கள் ஒருவர் குறைந்த வருமானம் உள்ளவர் என்றால் அவர் தன்னுடைய ரெண்ட்டையோ அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸையோ காட்டுவதன் மூலம் ட்ரில்லியம் பெனிஃபிட்டை எடுக்கக்கூடியதான சாத்தியம் இருக்கின்றது. மற்றது வருமானம் ரெண்டு கணவனும் மனைவியும் வருமானம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சைல்ட் கேருக்கு விடும் பொழுது அந்த சைல்ட் கேர் எக்ஸ்பென்சஸை கழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது வந்து குறைந்த வருமானம் உள்ளவரிடம் கழிக்கப்படும். அது ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடியது. நீங்கள் கோயிலுக்கோ ஏதாவது தர்ம ஸ்தாபனத்துக்கோ நீங்கள் நன்கொடைகளை கொடுத்திருந்தால் அதையும் நீங்கள் உங்களுடைய வருமான வரி பத்திரத்தில் கழித்து கொள்ள முடியும். மற்றபடி கூடுதலாக நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள், பிள்ளைகள் யூனிவர்சிட்டியில் படிப்பார்களானால் அதற்கு அவர்களுடைய யூனிவர்சிட்டி டியூஷன் ஃபீயில் இருந்து ஒரு $5,000 உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதையும் உங்களுடைய வருமான வரியில் கழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகள் இருப்பார்கள், அவர்களுக்கு நார்மலான கிரெடிட் இருக்கின்றது, அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி அவர்களை செய்வதன் வருமான வரி பத்திரங்களை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம்தான் நீங்கள் உங்களுடைய சைல்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அது கணவனுடைய மனைவியினுடைய இங்கத்தையும் சேர்த்து ஃபேமிலி இங்கத்தை பேஸ் பண்ணித்தான் இந்த கிரெடிட்ஸோ எல்லாத்தையும் அரசாங்கம் தந்து கொண்டிருக்கின்றது. Hi guys, welcome back. ஸோ எல்லாம் கேட்டீங்க. ஸோ சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு வரக்கூடிய காசு கவர்மெண்ட்லேருந்து அதில் உங்களுக்கு ஒழுங்காக வரணும்னா மேக் ஷூர் இதை முதலே ஃபைல் பண்ணிவிட்டு மேக் ஷூர் யூ கிளைம் ஆல் தட் ஸ்டஃப் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் சம் மனி. அடுத்தது எங்களோட டொராண்டோ மேப்பிள் லீஃப்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அவே எல்லா டீம்ஸை விட அவைக்கு தான் பெர்மிஷன் கிடச்சிருக்குது டு ஹோஸ்ட் தேர் கேம்ஸ். ஸோ எல்லோரும் ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கே நாச்சு பாஸ்கெட்பால் இதை பார்க்க இல்லாட்டி எல்லோரும் போர் அடித்து எல்லாம் பழையதை பார்க்குறீங்க. ஸோ இப்போதைக்கு யூ ஹேவ் நியூ ஹாக்கி கேம்ஸ் டு வாட்ச். இன்னும் அவ்வளோ பேர் நீங்கள் ஹாக்கி பார்க்குறீங்க, உண்மையாக நான் பார்க்குறேன். பட் ஹாக்கி யாராவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் யூ கேன் வாட்ச் தீஸ் கேம்ஸ்.
CVL வந்து they're allowed to host Canada, across Canada. So NHL season இப்போ வருது, ஸோ அதுக்கு கேட்ட மாதிரி they're going to be doing that. Minister of Heritage, Sport and Tourism and Cultural Industries, Lisa McLeod, அவள் வந்து அந்த announcement வந்து ப்ரொஃபஷனலாக போட்டிருக்கா அண்ட் ட்விட்டர் மூலியமாகவும் too. So Leafs வந்து they're going to host Montreal Canadiens on January 13th, so that's next week, either as their home opener, and then they're going to make their way and go to Ottawa on January 15th for the Senators home opener. அங்கே அதை நடத்துவியும். ஸோ இன்னும் யூஎஸோட கம்பீட் பண்ணலாமோன்னு தெரியாது. பார்டர்ஸ் இப்போதைக்கு இட்ஸ் க்ளோஸ்ட். ஸோ நாட் ஷுர் என்டையர்லி எது வரைக்கும் அளவு கூடலாமண்டு. ஆனால் எல்லா ப்ராவின்சஸும் அனுமதிச்சிருக்கேன் அப்படி செய்யலாமட்டு ஓகேன்றவங்களுக்கு. மேனடோபா தவிர, மேனடோபா வந்து தேர் ஓகே இப்போ எல்லாம் சொன்ன பிறகு ஓகே நாங்களும் ஆன்போர்ட் மோஸ்ட்லி ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் இன்னும் வேண்ட அனுமதி எனக்கு கொடுக்கல. ஸோ தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் that. But something to look forward to. So உங்களுக்கு போர் அடிச்சா விட்டு இருந்தா, you want to watch something, learn about a new sport, hockey definitely பாருங்க. அடுத்தது we have our weather for tomorrow, so let's have a watch of that. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல் டீம் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 8ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0.5 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0.3 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 8ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back. So அடுத்து நாங்கள் ஆட்டோவா நியூஸ் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆட்டோவா பிஸ்னஸஸ் வந்து they're asking பார்க்கிங் ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் ஆக்கலாமான்ட்டு. ஏனென்றால் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. உள்ளே நீங்கள் போயிடாத, யூ கேன் டைன் இன் இன்சைட். பட் கர்ப் சைட் வந்து ஸோ நீங்கள் கடையில் போயிட்டு பிக்கப் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் உள்ளுக்கு போயிட்டு பிக்கப் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணிவிட்டு யூ கேன் டேக் இட் அவுட். ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து சில கடையில் வந்து இப்போ ஐ கெஸ் GTA நீங்கள் டவுன் டவுன் அப்படி ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். டவுன் டவுன் வழியாக பார்க்கிங் நிறைய இருக்காது, சில கடையில் இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி பெய்ட் பார்க்கிங் இல்லாட்டி பார்க்கிங் இருக்காது ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கடையில் வந்து நீங்கள் சைடில் பார்க் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஹேசர்ட் லைட்டோ ஏதாவது போட்டுட்டு அதில் பார்க் பண்ணிவிட்டு டக்குனு உள்ள போயிட்டு நீங்கள் வரது. ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேருந்து ஆட்டோவாவில் வந்து இட்ஸ் லிட்டில் பிட் ப்ராப்ளமேட்டிக். ஸோ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிக்கெட் வாங்குறியும் they're getting a ticket இந்த சாப்பாடை போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வர கடையில் டிக்கெட் வந்துடும்ட்டு. ஸோ லாட் ஆஃப் கடை ஓனர்ஸ் சொல்கிறேன் இவ இப்படி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட டிக்கெட் வாங்கினபடி அந்த டிக்கெட்டே ஒரு $30-40 சாப்பாடு அதை விட குறைவாக எடுத்தா அந்த ஆட்கள் பிறகு யோசிப்பியும் நாங்கள் ஏன் இந்த கடைக்கு வேணா ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க போனோம்ண்டு. ஸோ திருப்பி அந்த கடைக்கே வர மாட்டியோம்ண்டு. ஸோ இது அந்த கடைக்கு வந்து அவன் பிஸ்னஸுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஹர்ட் ஆகுது. அண்ட் அவன் சொல்லுவேன் ஒரு தங்களோட கண்ணுக்கு முன்னாலேயே ஒரு கஸ்டமர் பார்க் பண்ணிட்டு வந்தோம் 2 நிமிஷத்தில் உடனே வந்து பார்க்கிங் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு போயிடுவியாம்ட்டு. ஸோ அவ கேட்குறேன் இதை ஏன் இப்படி இவ்வளோ லைக் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறீங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் லூஸாக விட்டு செய்யுங்கன்ட்டு. இது வரைக்கும் ஆக்சுவலி இன் 3 weeks டைம், ஸோ December 14th January 3rd மட்டும் 11,000 பார்க்கிங் டிக்கெட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த டைம் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ கெஸ் வேலை இல்லை. பட் நீங்கள் கடை வழியில் போய்க்க, ரெஸ்டாரண்ட் வழியில் போய்க்க டக்குன்னு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி டைம்ஸ் பார்க்கும்போது they're getting ticketed.
So it is hurting a lot of businesses. I know a lot of people in gym, they think the same thing as well. But hopefully, oduvaal kuttu loosen paniyo illati they refund paniyo, they do something to help them. Because it's not fair. Poi saapada vaangura aakalukkum fair illa and the businessukkum fair illa. Especially 2-3 minutes in that. So hopefully that they can work something out for that. And lastly, today we have our news portion. So we're going to Sudharan for the news today. வணக்கம். இன்று ஜனவரி மாதம் 7ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். தெற்கு ஒன்டாரியோவில் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவர்கள் இந்த மாதம் 25ஆம் தேதி வரை வகுப்பறைகளுக்கு திரும்ப மாட்டார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபோர்ட் அரசாங்கம் இன்று இந்த அறிவித்தலை ஒரு ஊடக அறிக்கையில் வெளியிட்டிருக்கிறது. தெற்கு ஒன்டாரியோவில் ஒரு வாரம் இணையவழி கற்றலை தொடர்ந்து மாணவர்கள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை வகுப்பறைகளுக்கு திரும்ப திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தொடரும் தொற்றுக்களின் அதிகரிப்பு காரணமாக வகுப்பறை கல்வி ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி வரை பின்தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் வடக்கு ஒன்டாரியோவில் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவர்கள் ஜனவரி மாதம் 11ஆம் தேதி மீண்டும் வகுப்பறை கற்றலை ஆரம்பிக்க உள்ளார்கள். வடக்கு ஒன்டாரியோவில் 2ஆம் நிலை மாணவர்கள் ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி வகுப்பறை கற்றலை முதலில் அறிவிக்கப்பட்டதற்கு அமைய ஆரம்பிக்கவுள்ளார்கள். வடக்கு ஒன்டாரியோவில் அமலில் உள்ள முழுமையான கட்டுப்பாட்டு ஜனவரி மாதம் 25ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோ அரசாங்கம் இன்று ஒரு ஊடக அறிக்கையில் இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் மாகாணத்தின் ஏனைய பகுதிகளுக்கான கட்டுப்பாட்டுக்குள் வடக்கு ஒன்டாரியோ செல்கிறது. ஒன்டாரியோ மாகாணம் கடந்த 26ஆம் தேதி வரை முழுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள் சென்றது. இந்த கட்டுப்பாடு மாகாணத்தின் தெற்கு பகுதிகளில் 28 நாட்களும் வடக்கு பகுதிகளில் 14 நாட்களும் நீட்டிக்கும் என அந்த நேரம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் இன்றைய அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. ஒன்டாரியோவின் முன்னெப்போதும் பதிவாகாத அளவில் இன்று ஒரு நாளுக்கான கோவிட் தொற்றுகளும் மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று 3519 தொற்றுக்களையும் 89 மரணங்களையும் ஒன்டாரியோ சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளார்கள். இன்று அறிவிக்கப்பட்ட மரணங்களில் 43 நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களில் பதிவாகியுள்ளன. இதேவேளை டொரண்டோவில் இதுவரை தொற்றால் 2000க்கும் அதிகமானவர்கள் மரணமடைந்துள்ளார்கள். இன்று டொரண்டோவில் 29 மரணங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 2017 மரணங்களை டொரண்டோ தாண்டியுள்ளதாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். டொரண்டோ நகரம் தனது முதலாவது தொற்றுடன் தொடர்புடைய மரணத்தை பதிவு செய்த 6 மாத காலத்தில் 2000 மரணத்தை பதிவு செய்திருக்கிறது. இதுவரை 4856 கோவிட் தொடர்புடைய மரணங்கள் ஒன்டாரியோவில் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் இன்றுடன் 6,35,000க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. இன்று மாத்திரம் கனடாவில் 8,343 தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 3,519, கியூபெக்கில் 2,519, ஆல்பர்டாவில் 968, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 761, சஸ்கேச்சுவானில் 334, மனிடோபாவில் 208, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 24, நோவஸ்கோஷியாவில் 4, யூகோனில் 3, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 1 என இன்றைய தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 89, கியூபெக்கில் 74, அல்பர்டாவில் 24, மனிடோபாவில் 12, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 8, சஸ்கேச்சுவானில் 3 என இன்றைய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 6,35,134 தொற்றுகளும் 16,579 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துடன் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. So I'm going to vandachu. Just an announcement. So hopefully உங்களுக்கு January 14 அதாவது தைப் உங்களுக்கு இடையில உங்களோட ஆப் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ போத் ஆண்ட்ராய்ட் அண்ட் iOS ரெண்டுக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த நேரத்துக்குள்ளே we'll be able to present that to you. நீங்கள் கன்வீனியன்ஸாக உங்கள் ஃபோன்லேருந்தே பார்க்கலாம்.
January 14th again தைப்பொங்கல். ஸோ அன்றைக்கு உங்களோட ஷோ வழக்கமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லிட்டில் திங்ஸும் இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் தைப்பொங்கல். ஸோ அகேன் தேங்க்யூ ஆல் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு, எல்லோரும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்குறதுக்கு. We thank you for your support and we'll see you tomorrow.